सत श्री अकाल जी। मैं हाँ रणबीर सिंह राणा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम जदों भी असी लैने तो साडे लू कंडे खड़े होण लगदे ने, क्योंकि 700 साल के मुगल राज नूं तहस नहस जेकर कीता किसी ने तां ओह बाबा बंदा सिंह बहादुर सन। सरहंद की इट नाल इट खड़काई तां ओह बाबा बंदा सिंह बहादुर सन। अते छोटे साहिबजादियां नूं जिन्हां ने नीहां दे विच चिण के शहीद किया, उन्हां दे जुलमी राज दा ते उन्हां जालमां दा अंत किया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। पर शायद असी भुल रहे हैं कि अज बहुत वड्डा दिन है इतिहास का, ਅਤੇ इस दिन ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ नहीं मनाया जाता, पर कुछ संस्थावां ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ पिछले लंबे समय तो इस दिन ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ आ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿਲਾਪ ਦਿਵਸ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ माधो दास बैरागी ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 3 ਸਤੰਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 312ਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਿਲਾਪ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਕਬਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल ठीक है राणा जी, तुसी असी जगदेव सिंह जसवाल जी आम तौर पर कहा करते सी कि सिख इतिहास सिरजते ने पर सामभते नहीं। ये मैं समझदा सच्चाई है कि 3 सितंबर 1708 दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल गोदावरी नदी के कंढे हजूर साहब माधो दास बैरागी के रूप के जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का मिलाप होया, उस मिलाप तो बाद भगती तो शक्ति का रस्ता अख्तियार करके उन्होंने मैं समझदा जो 700 सालों के मुगल साम्राज का खात्मा किया। उन्होंने अज दे किसानां नूं मजारियां तो जमीनां दे मालक बनाया। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते सिक्का अते मोहर जारी की, जिस ते उकरिया सी देग तेग फतेह नुसरत बेदरंग जाफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। पहले सिख लोक राज के संस्थापक बाबा बंदा सिंह बहादुर अज उस महान योधे के जीवन के 4 इतिहासिक दिहाड़े ने। 16 अक्तूबर 1670 पुंछ रजौरी जन्म होया। अज 350 साला उन्होंने जन्म का साल चल रहा है, पर किते भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। सिर्फ बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन वालों 31वां समागम किया जा रहा है। असी समागम कर रहे हैं, असी टोटल 51 समागम फिर भी कर देने तो असी हरमंदर साहब तो शुरू करके आ हुणे ही समागम फिक्स होए ने कि सिख राज की राजधानी मुखलिसगढ़ जिसनों लोहगढ़ कहते हैं जो हरियाणे दे विच है, असी उस स्थान ते 11 सितंबर नूं जा रहे हैं। कहण तो भाव अज उस महान योधे जरनैल सरहंद की इट ना इट खड़का के एक गौरवमई इतिहास की रचना करने वाले महान योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर अज उन्हां दी याद नूं, अज उन्हां दी कीतियां कुर्बानियां नूं, अज उन्होंने जो समाजिक तब्दीली लियांदी है, अज के लैंड टू टिलर हड़ वाहक ही जमीन का मालक होवे तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की वड्डी देन है। पर किते ना किते असीं उन्हां नूं भुलाई बैठे। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਹੈ। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, किते ना किते कमियां ने, पर मैं एक इस गल तो भी मुनकर नहीं हो सकते। असी अज पिंड रकबा दे विच खड़े हैं। मैं कई बारी स्पीकर च बुला के मैं विशेष तौर पर सद्दा दिना, कई बारी मेरे मन की इच्छा होंदी है कि कल्ले नौजवानों नाल गल करिए, कल्ले उन्हां नौजवानों नाल बैठ के विचारां करिए, असी उन्हां नूं इतिहास दी बुकां देईए। पर पता नहीं क्यों बेमुख होया पिया साडा नौजवान। अज मैं समझदा जिहड़ा घर दे विच जन्म तो लैके
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 15 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਟੂ ਟਿਲਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਭੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਘਰ। ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿ 5 ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਕੋੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਐਦੂ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਮੂਰਾ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਬੈਠਾ 9 ਜਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਲ ਥਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੇਠਲੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 700 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 700 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਤੰਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ, ਅਤੇ 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿਨ? 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਤ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਣ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 350 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, 350 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਂ ਜੀ, ਆਓ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਦੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।